Social Science, Class 7, History Chapter 5, Rulers and Buildings. Good morning, dear ones. How are you? Are you safe in your home? Okay, dear ones. God bless you. Today we are going to discussing a new chapter from History, Rulers and Buildings. Dear ones, this figure shows the first balcony of the Qutb Minar. Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. Notice the pattern created under the balcony by the small arch and geometrical designs. Can you see two bands of inscriptions under the balcony? These are in Arabic. Notice that the surface of the minar is curved and angular. Placing an inscription on such a surface required great precision. Only the most skilled craft person could perform this task. Remember that very few buildings were made of stone or brick 800 years ago. ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കുത്തബ് മീനാറിൻ്റെ ബാൽക്കണിയാണ്. മീനാർ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ടവർ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഖുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങി വെച്ചത്. 1199 ഖുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത്. കുത്തബ് മിനാർ ഈസ് 5 stories high. The band of inscriptions you see are under its first balcony. The first floor was constructed by Qutbuddin Aibak and the rest by Iltutmish around 1229. Over the years it was damaged by lightning and earthquakes and repaired by Alauddin Khalji, Muhammad Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq and Ibrahim Lodi. Between the 8th and 18th centuries, kings and their officers built two kinds of structures. How many kinds of structures? Two kinds of structures. The first one were forts, palaces, garden residence and tombs. The second one is the mean for public activity, including temples, mosques, tanks, wells, caravansaries and bazaars. Kings were expected to care for their subjects and by making structures for their use and comfort, rulers hoped to win their prize. Construction activity was also carried out by others, including merchants. They built temples, mosques and wells. However, domestic architecture, large mansions of merchants has survived only from the 18th century. 8ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 18ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാലയളവിൽ രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ ഓഫീസേഴ്സും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അത് ആദ്യത്തതിനകത്ത് കോട്ടകൾ, കൊട്ടാരങ്ങൾ, ഗാർഡൻ റെസിഡൻസും ടോംസും ശവകുടീരങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റിക്കാണ് കൂടുതൽ അവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. അതിനകത്ത് അമ്പലങ്ങൾ, പള്ളികൾ, ടാങ്ക്, വെൽസ്, കിണറുകൾ, സത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ അവർ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. കാരണം രാജാക്കന്മാർ കൂടുതലും അവരുടെ പ്രജകളുടെ കാര്യത്തിൽ തൽപരരായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് കൂടി ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഈ രാജാക്കന്മാർ മാത്രമല്ല ചെയ്തിരുന്നത്, മെർച്ചൻസും ചെയ്തിരുന്നു. അവരും ടെമ്പിൾസും മോസ്കും വെൽസും എല്ലാം പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് എൻജിനീയറിംഗ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. മോണുമെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ദ technologies used for construction. Take something like a roof for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills. മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അന്നത്തെ ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു മേൽക്കൂര എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വുഡൻ ബീമോ സ്ലാബോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു മേൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കാം. അത് വളരെ എളുപ്പവുമാണ്. ഒരു വലിയ റൂമിൻ്റെ മേൽക്കൂരയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്കാണ്.
അതിന് നല്ലൊരു സ്കില്ല് തന്നെ ആവശ്യം ആണ്. വാട്ട് ഈസ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ? സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് എബോവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ. എന്താണ്? ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് എബോവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ. Between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. അതായത് 7ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 10ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ ആർക്കിടെക്ട്സ് കൂടുതൽ മുറികളും ജനലുകളും വാതിലുകളുമൊക്കെ ഈ കെട്ടിടങ്ങളോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ തുടങ്ങി. Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called trabate or corbelled. Between the 8th and the 13th centuries, the trabate style was used in the construction of temples, mosques, tombs and in buildings attached to large stepped wells. വെർട്ടിക്കൽ കോളംസിൻ്റെ മുകളിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഒരു ബീം വയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് ട്രബേറ്റ് ഓർ കോർബൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം 8ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 13ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ ട്രബേറ്റ് സ്റ്റൈലായിരുന്നു ടെമ്പിൾസും മോസ്കും ടോംസും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കിഡ്സ്, ലുക്ക് ദിസ് ഫിഗർ. സ്ക്രീൻ ഇൻ ദ കുവാവത്ത് അൽ ഇസ്ലാം മോസ്ക്, ഡൽഹി, ലേറ്റ് 12th century. Dear ones, look this figure. Corbelled technique used in the construction of the screen. Two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. അതായത് 12ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പുതിയ 2 സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നു തുടങ്ങി. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The weight of the superstructure above the doors and the windows was sometimes carried by arches. This architectural form was called arcuate. The true arch, the keystone at the center of the arch, transferred the weight of the superstructure to the base of the arch. കണ്ടോ, ഈ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, ദേ ആർച്ച് പോലെയാണ്, വിൻഡോസിൻ്റെയും ഡോസിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ ആർച്ച് പോലെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ, ലൈംസ്റ്റോൺ സിമെൻറ്റ് വാസ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ദിസ് വാസ് വെരി ഹൈ ക്വാളിറ്റി സിമെൻറ്റ് വിച്ച് വെൻ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സ്റ്റോൺ ചിപ്സ് hardened into concrete. This made construction of large structures easier and faster. Look this picture, a construction site. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അവരോരോന്നും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷന് ലൈം സ്റ്റോൺ സിമെൻറ്റ് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദ ഹൈ ക്വാളിറ്റി സിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു, വിച്ച് വെൻ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സ്റ്റോൺ ചിപ്സ് ഹാർഡൻ ഇൻറ്റു കോൺക്രീറ്റ്. ദിസ് മെയ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈസിയർ. ഇത് എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലുമാക്കി മാറ്റി. നോക്കിക്കേ, ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൻ്റെ ഈ പിക്ചറാണിത് കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ബിൽഡിംഗ് ടെമ്പിൾസ്, മോസ്ക്സ് ആൻഡ് ടാങ്ക്സ്. Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. അപ്പോൾ ടെമ്പിൾസും മോസ്കും എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ദേ വർ പ്ലേസസ് ഓഫ് വേർഷിപ്പ് അല്ലേ. ദേ വർ ഓൾസോ മീൻ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ പവർ, അവരുടെ പവർ, വെൽത്ത്, ഡിവോഷൻ ടു ദ പേട്രൺ, ഇവയൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ മനോഹരമായിട്ട് ടെമ്പിൾസും മോസ്കും ഒക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ രാജരാജേശ്വര ടെമ്പിൾ. ആൻഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ കിങ് രാജരാജദേവ ഫോർ ദ വർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗോഡ് രാജരാജേശ്വര. നോട്ടീസ് how the names of the ruler and the god are very similar. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. Through the rituals of worship in the temple, one god honored another. നോക്കിക്കേ, ടെമ്പിൾസും മോസ്കും എല്ലാം അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് അവർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് അല്ലേ, വെർഷിപ്പ് പ്ലേസസ് ആണ്.
അപ്പം അത് മാത്രമല്ല അവരവരുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ അവരുടെ പവറും അവരുടെ വെൽത്തും അവരുടെ ഡിവോഷനും ഒക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നടത്തിയത്. ഇതിനകത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ, രാജരാജേശ്വര ടെമ്പിളിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഈ രാജരാജേശ്വര ടെമ്പിൾ നിർമ്മിച്ചത് ഏത് രാജാവാണ്? രാജരാജദേവ എന്ന ഒരു രാജാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈവമായ രാജരാജേശ്വരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രാജരാജേശ്വര ടെമ്പിൾ അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, ആ രാജാവിൻ്റെയും ആ ദൈവത്തിൻ്റെയും സിമിലറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? ദ ലാർജസ്റ്റ് ടെമ്പിൾസ് വെയർ ഓൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ കിങ്സ്. അപ്പം വലിയ വലിയ ടെമ്പിൾസ് എല്ലാം ആരാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്? രാജാക്കന്മാരാണ്. ദ അതർ ലെസർ ഡേറ്റീസ് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ വെയർ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡസസ് ഓഫ് ദ അലൈസ് ആൻഡ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ റൂളർ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടെമ്പിളിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ ടെമ്പിൾ വാസ് എ മിനിയേച്ചർ മോഡൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ് റൂൾഡ് ബൈ ദ കിങ് ആൻഡ് ഹിസ് അലൈസ്. As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the gods on earth. അതായത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇവിടെ ലോകത്ത് ഭരണം നടത്തുന്ന ദൈവത്തെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ് ഈ രാജാക്കന്മാർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. മുസ്ലിം സുൽത്താൻസ് ആൻഡ് പാദഷാസ് ഡിഡ് നോട്ട് ക്ലെയിം ടു ബി ഇൻകാർണേഷൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്, ബട്ട് പേർഷ്യൻ കോർട്ട് ക്രോണിക്കൽസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദ സുൽത്താൻ ആസ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം സുൽത്താൻ ആരാണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ നിഴല്, ഷാഡോ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ ദ കുവാത്ത് അൽ ഇസ്ലാം മോസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past. The greatest lawgiver and architect was God himself. He created the world out of chaos and introduced order and symmetry. ദൈവം അലാവുദ്ദീനെ രാജാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മോസസിൻ്റെയും സോളമൻ്റെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിയമപാലകൻ ആരാണ്? ദൈവം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിയമപാലകൻ. അതാരാണ്? ദൈവം. ഒരു രാജാവിന് പോലും ഒരിക്കലും ഒരു ദൈവത്തിനൊപ്പം എത്താൻ പറ്റില്ല. As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers. Constructing places of worship provide rulers with the chance to proclaim their close relation with God, especially important in an age of rapid political change. Rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame to their role and their realm. ഓരോ പുതിയ രാജവംശങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഭരണാധികാരിക്കും ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിരുന്നു. ആരാധനാലയങ്ങൾ പണികഴിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർ ഉറപ്പിച്ചു. അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളും മാത്രമല്ലായിരുന്നു, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിലൂടെ അവർക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയൊക്കെ വന്നു. It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty, when the heavens would not withhold rain. At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly praised. Sultan Iltutmish won universal respect for constructing a large reservoir just outside Dili Kuna. It was called the Hausi Sultani or the King's Reservoir. Rulers often constructed tanks and reservoirs, big and small, for use by ordinary people. Sometimes the tanks and reservoirs were part of a temple, mosque, or a gurudwara. Gurudwara, a place of worship and congregations for Sikhs. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ടാങ്ക്സും റിസർവോയർസൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു. ഒരു നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജലം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രാജാക്കന്മാർക്ക് എന്തുവരും? പേരും പ്രശസ്തിയുമൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നു. സുൽത്താൻ ഇൽത്തുമിഷിനും വലിയ ഒരു പ്രശംസ ലഭിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ലാർജ് റിസർവയർ നിർമ്മിച്ചത്. അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച ഈ റിസർവയർ ഹൗസി സുൽത്താനി ഓർ കിങ്സ് റിസർവയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.
ചില സമയത്ത് അമ്പലങ്ങളോടും പള്ളികളോടും ഒക്കെ ചേർന്ന് ടാങ്ക്സും റിസർവേഴ്സൊക്കെ നിർമ്മിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. Why were temples destroyed? Because kings built temples. For what? To demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attacked one another's kingdom, they often targeted these buildings, especially temples. Then in the early 9th century, when the Pandyan king Srimara Srivallabha invaded Sri Lanka and defeated King Sena first, the Buddhist monk and chronicler noted he removed all the valuables. The statue of the Buddha made entirely of gold in the jewel palace and the golden images in the various monasteries. All these he seized. The blow to the pride of the Sinhalas ruler had to be avenged, and the next Sinhalas ruler Sena II ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. The Buddhist chronicler noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. Why were temples destroyed? എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പിൾസ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്തത്? രാജാക്കന്മാർ അമ്പലങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തിയും തങ്ങളുടെ സമ്പത്തും ശക്തിയുമൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു രാജാവ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. അതായത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ, മെയിനായിട്ടും അവർ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം 9th സെഞ്ച്വറിയിൽ പാണ്ഡ്യൻ കിങ് ആയിരുന്ന ശ്രീമാര ശ്രീവല്ലഭ ശ്രീലങ്ക ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് സേന ഫസ്റ്റ് എന്ന രാജാവിനെ കീഴടക്കുകയും അവിടെ നിന്നും ധാരാളം വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബുദ്ധ സന്യാസി പറയുന്നതാണ്. അതായത് ഒരുപാട് വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ രാജ്യത്തേക്ക് പോയി. പിന്നെ മൊത്തം സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ബുദ്ധ പ്രതിമ അവരിവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോയി. ഇത് സിംഹള രാജാക്കന്മാരുടെ അഭിമാനത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു. അടുത്ത സിംഹള റൂളർ ആയിരുന്നത് സേന സെക്കൻഡാണ്. മധുര ആക്രമിച്ചു. അതായത് പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് മധുര. അതിനെ അവർ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി. അങ്ങനെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബുദ്ധപ്രതിമ അവർ തിരിച്ചു പിടിച്ചു. ഈ ബുദ്ധപ്രതിമ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെയധികം എഫേർട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി വന്നു. Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. An incomplete list included a sun pedestal from the Chalukyas, a Ganesha statue, and several statues of Durga, a Nandi statue from the east, an image of Bhairava, a form of Shiva, and a Bhairavi from the Kalingas of Orissa, and a Kali statue from the Palas of Bengal. ചോള രാജാവായ രാജേന്ദ്ര ഫസ്റ്റ് ഒരു ശിവക്ഷേത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിർമ്മിച്ചു. ഓരോ രാജാക്കന്മാരെ കീഴടക്കി അവിടെ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത പ്രതിമകൾ കൊണ്ട് ഇവിടം നിറച്ചു. ഇതൊരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയ ലിസ്റ്റാണ്. കറക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഉൾപ്പെട്ടതിനകത്ത് ഈ അമ്പലത്തിൽ നിറച്ച സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സൺ പെഡസ്റ്റൽ ഫ്രം ദ ചാലൂക്യാസ്, എ ഗണേശ സ്റ്റാച്യു ആൻഡ് സെവറൽ സ്റ്റാച്യൂസ് ഓഫ് ദുർഗ, നന്ദിയുടെ സ്റ്റാച്യു ആൻഡ് ഫ്രം ദി ഈസ്റ്റേൺ ചാലൂക്യാസ്, ആൻഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ഭൈരവ, അതായത് ഫോം ഓഫ് ശിവ, ആൻഡ് ഭൈരവി ഫ്രം ദ കാലിംഗാസ് ഓഫ് ഒറീസ, ആൻഡ് എ കാളി സ്റ്റാച്യു ഫ്രം ദി പാലാസ് ഓഫ് ബംഗാൾ. Sultan Muhammad of Ghazni was a contemporary of Rajendra I. During his campaigns in the subcontinent, he also attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. Sultan Muhammad was not a very important ruler at that time, but by destroying temples, especially the one at Somanath,
He tried to win credit as a great hero of Islam. In the political culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ഗസ്നി രാജേന്ദ്ര ഫസ്റ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തി ഓരോരോ രാജാക്കന്മാരെ കീഴടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും അവിടെയുള്ള പല വിലപിടിപ്പുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും വിഗ്രഹങ്ങളും അവിടെ നിന്നും കൊള്ളയടിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്ത് സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ റൂളർ ആയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിലും കൊള്ളയടിക്കുന്നതിലും ഒരു പ്രധാനി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം സോമനാഥ ക്ഷേത്രം കൊള്ളയടിച്ചു, അവിടെയുള്ള അത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ പല ഭരണാധികാരികളും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന രാജ്യത്തിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ പവർ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ ഡിയർ കിഡ്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ അറ്റൻഷൻ. വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.